Hi, good morning to all. Today I focused on the topic like plot, the division of plot into two, and definition of tragedy, tragic hero, hamartia, exit. First, we focused on the topic plot. Yesterday I told you about what is plot. Arrangement of incident in a literary work is known as plot. Plot is the soul of tragedy. Then, plot can be divided into two: simple plot and complex plot. Simple plot means a simple plot has no complications, surprise, or suspense. Simple plot has no complications, surprise, and suspense. Okay, next, what is complex plot? It has complications, sudden turns of events, situations of suspense, keep the spectacle spellbound. It has complications, sudden turns of events, and situations of suspense, keep the spectators spellbound. Then, very important thing, complex plot has two terms like peripecia and anagnorisis. The terms like peripecia and anagnorisis occurs only in complex plot. What is peripecia? Peripecia means is the reversal of fortune from good to bad or from high to low. Reversal of fortune from good to bad or from high to low, that is peripecia. For example, in the drama Macbeth of Shakespeare, in the beginning we can see Macbeth is a man of milk of human kindness. He's a very good person. Then he has high rank. Then his fortune turns into good to bad or high to low. Next, what is anagnorisis? Anagnorisis is the recognition of cause of his fall. That is the recognition of the cause of his plan of his fall. In the same drama, Macbeth, at last he realized that because of his overwhelming ambitions, his life became like this. He suffers many obstacles in his life because of his overwhelming ambition to become a king, isn't it? Okay, that is complex plot. Complex plot has peripecia and anagnorisis. Complex plot is the best plot in these two. Okay, next we have tragedy. What is tragedy? Tragedy, Aristotle defines tragedy as the imitation of an action that is serious and of certain magnitude in a language embellished with all kinds of artistic elements, the several kinds of being found in separate parts of the play in the form of an action, not of narrative, arousing pity and fear and affecting the catharsis of such emotions. Once again, define tragedy as the imitation of an action that is serious and of certain magnitude in a language embellished with all kinds of artistic elements, the several kinds of being found in the separate parts of the play in the form of an action, not of narrative, arousing pity and fear, and affecting the catharsis of such emotions. That means tragedy is an imitation of action that is serious, complete, and of certain magnitude. Serious means
the tragic hero should be complete, serious and certain magnitude means the tragedy cannot be written on a trivial subject. It should have firmly a large magnitude. It can be a tragic story of a king, a prince or general with whose fate may be found the fate of the whole state or the race. That means the tragic hero should be a man of in the rank of a king or prince or a general with whose fate may be bound the fate of the whole state or race. സീരിയസ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അത് നല്ല റാങ്കിലുള്ള ഒരാളാവണം, സമൂഹത്തിൽ നല്ല റാങ്കിലുള്ള ഒരാളുടെ ആ ജീവിതമാണ്. പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പറയണം. കംപ്ലീറ്റ് മീൻസ് അതിനെന്ത് വേണം, ബിഗിനിങ് ഒക്കെ വേണം. ബിഗിനിങ് പിന്നെന്താണ് പ്രോപ്പർ ബിഗിനിങ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് വേണം, അതുപോലെ എൻഡൊക്കെ വേണം. അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്. ദെൻ certain magnitude and will be large in magnitude. കുറച്ചും കൂടി ലെങ്തി ആവണം, ഒരു പ്ലേ ആവുള്ളൂ. ഓക്കെ. പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ട്രാജിക് ഹീറോനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. ട്രാജിക് ഹീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, the hero of the tragedy should be essentially a good man with a slight flaw in his character. Tragedy should be essentially a good man with a slight flaw. Flaw means FLAW. Slight flaw in his character. As such, his sufferings and fall and death should produce powerful currents of pity and fear, which may be purify and cleanse our own heart and feelings. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാജിക് ഹീറോ എന്താവണം, നല്ലൊരാളാവണം, പക്ഷേ വിത്ത് എ സ്ലൈറ്റ് ഫ്ലോ ഇൻ ഹിസ് ക്യാരക്ടർ. അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിൽ ചെറിയൊരു ഫ്ലോ ഉണ്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാക്ബത്തിനെ എടുത്താൽ അറിയാം, ഓവറോൾ ആംബിഷൻ ഒറ്റ ഫ്ലോ ഉള്ളൂ അയാൾക്ക്, അല്ലേ. ഫ്ലോ മീൻസ് ഡിഫക്റ്റ് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ളൂ. അപ്പം എന്തിനാണ് പിറ്റി നമുക്ക് തോന്നുന്നത്, ആ ട്രാജിക് ഹീറോക്ക് എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കും നമുക്ക് പിറ്റി തോന്നാൻ കാരണം, ഇറ്റ് മൂവ്സ് ആസ് എ പിറ്റി ബിക്കോസ് സിൻസ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഈവിൾ മാൻ ഹിസ് മിസ്ഫോർച്യൂൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹി ഡിസേർവ്സ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പിറ്റി തോന്നുന്നത്. ഹിസ് മിസ്ഫോർച്യൂൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹി ഡിസേർവ്സ്. ഒരൊറ്റ ട്രാജിക് ഫ്ലോ അല്ലേ ഉള്ളൂ, ഓവർബിളിങ് ആംബിഷൻ, പക്ഷേ ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രാജഡി ആയിരിക്കും എന്തിനു കൊടുത്തു എന്നുള്ള ഒരു പിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ തോന്നും. പിന്നെ എന്തിനാണ് നമുക്ക് ഫിയർ തോന്നുന്നത്, ബട്ട് ഹി മൂവ്സ് അസ് ആൾസോ എ ഫിയർ ബിക്കോസ് വി റെക്കഗ്നൈസ് സിമിലർ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ ഇൻ അവർ ഓൺ ലെസർ ആൻഡ് ഫാലിബിൾ സെൽഫ്സ്. നമുക്ക് പേടി എന്തിനാണ്, വി റിയലൈസ് ദാറ്റ് സച്ച് സിമിലർ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് എറർ ഇൻ അവർ ഓൺ ലെസർ ആൻഡ് ഫെലിബിൾ സെൽഫ്സ്. നമുക്കും അതുപോലെ ചെറിയ എന്തുണ്ട്, ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലോസ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുണ്ടല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ട്രാജഡി, ഇപ്പോൾ മാക്ബത്ത് എന്നുള്ള ട്രാജഡി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് പിറ്റിയും തോന്നും ഫിയറും തോന്നും. കാരണം ഫസ്റ്റിൽ മാക്ബത്ത് എന്തോ നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു, അത്രയും ഒരു ചെറിയൊരു അംബീഷൻ, കിങ് ആണെന്നുള്ള അംബീഷനേ ലൈക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ, അതിന് ഇത്രയും വലിയൊരു ട്രാജഡി കൊടുക്കണമായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു പിറ്റി നമുക്ക് തോന്നും. പക്ഷെ ഫിയർ തോന്നുന്നത് എന്തിനാണ്, ഇതുപോലെ നമുക്കും ഇല്ലയോ എന്തൊക്കെയോ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ, നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ദേഷ്യം, അത് ഇതൊക്കെ കാരണം എനിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാജഡി വരൂലേ എന്നുള്ളൊരു ഫിയർ നമുക്കുണ്ടാവും. അപ്പം ട്രാജഡിൻ്റെ എയിം എന്താണ്, എറോസ് ദീസ് ടു ഫീലിങ്സ്, പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ടേം ഈസ് ഹമാഷ്യ. ഹമാഷ്യ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് തന്നെയാണ് ട്രാജിക് ഹീറോൻ്റെ എന്താണ് ആ ഒരു ഡിഫക്റ്റിനെയാണ് പറയുക, ആ ഫ്ലോനെയാണ് പറയുക. അതിന് 3 ടേംസിൽ അറിയപ്പെടും. ഹമാഷ്യ, എറർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രാജിക് ഫ്ലോ. FLAW ആണ് കേട്ടോ. ഹമാഷ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫക്റ്റ് ഇൻ എ ക്യാരക്ടർ, എന്തെങ്കിലും ചെറിയ, പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന വൺ കോമൺ ഫോം ഓഫ് ഹമാഷ്യ ഇൻ ഗ്രീക്ക് ട്രാജഡീസ് വാസ് ഹെബ്രിസ് ഓർ പ്രൈഡ് ഓർ ഓവർവെൽമിങ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്. ഹെബ്രിസ് HUBRIS ഓർ പ്രൈഡ് അറിയാലോ, അഹങ്കാരം, ഓർ ഓവർ വീനിങ് സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ്, which leads to a protagonist to disregarding a divine warning or the violate an important moral law. ഒരു മോറൽ ലോനെ വയലേറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇതാണ് എന്ത് ഹമാഷ, ഹെയർ ഓഫ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്, ട്രാജിക് ഫ്ലോ. പിന്നെ പൊതുവെ പറയാറുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ട്രാജിക് ഹീറോ 100% ഗുഡ് ആവരുത്, 100% ബാഡ് ആവരുത്, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ, പിറ്റും ഫിയർ എന്നുള്ള ഇമോഷൻസ് വരുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു ടേം ഉണ്ട് കഥാസിസ്, അതിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമത്. കഥാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോൾ, അല്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞ് വിചാരിക്കണു കഥാസിസ്,
പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോൾ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പറയാൻ കാരണം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ റീഡിങ് ഡ്രാമൻ്റെ ഇതിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനാണ് കഥാസിസ് എന്ന് പറയുക, പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോൾ. അത് മറക്കരുത് കേട്ടോ, ആ ടേം ഒന്ന് മറക്കരുത്, കഥാസിസ്. അങ്ങനെ ടേമും കൂടെ ഉണ്ട്, കഥാസിസ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കഥാസിസ് ട്ടാ. അതിനെ പറയുന്നത് എന്താണ്, കഥാസിസിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് CATHARSIS, കഥാസിസ്, CATHARSIS, കഥാസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോൾ എന്നുള്ള ആ പ്രോസസ്സിനെ, എറോസിങ് പിറ്റി ആൻഡ് ഫിയർ. At last, through the arousing pity and fear, we reached the position of catharsis, purify our soul, purification of our feelings. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ട്രാജഡി, ഇപ്പം നമ്മൾ പറയുന്ന മാക്ബത്ത് എന്ന ട്രാജഡി നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എന്താ പറയുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളെ മൈൻഡിനെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും, ഒന്ന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യും. ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഓവർ അംബീഷ്യസ് ആവാൻ പാടില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ദേഷ്യക്കാരിയാവാൻ പാടില്ല, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ബഹുമാനിക്കാതിരിക്കാൻ പാടില്ല. ഇങ്ങനത്തെ കുറേ ഗുണങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുക. അപ്പം പ്യൂരിഫൈ അവർ സോൾസ്, അങ്ങനെ അതിന് ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കഥാസിസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് Oedipus Rex by Sophocles. We have to learn that drama very detailed. Okay, Oedipus Rex by Sophocles is to Aristotle. Oedipus Rex by Sophocles is the best example of Greek tragedy. Don't forget, Oedipus Rex by Sophocles was the best example of great tragedy by to Aristotle. Okay, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഏകദേശമൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. എന്നിരുന്നാലും അതുപോലെ ട്രാജഡിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കണം കേട്ടോ, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത്. പിന്നെ എംബലിഷ്ഡ് വിത്ത് സെർട്ടൻ കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് എലമെൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നമ്മളതിൽ ഫിഗേഴ്സ് ഓഫ് സ്പീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുന്നതിനാണ് പറയുക. ഓക്കെ, ലെറ്റ് മീ കൺക്ലൂഡ് ടുഡേയ്സ് ടോപ്പിക്. താങ്ക് യു.